اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ اور اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی جو پیشکش تھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ حماس کا مثبت رد عمل، پازیٹیو رد عمل سامنے آیا ہے۔ خبر ہے کہ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت گروپ حماس نے غزہ میں جنگ روکنے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق جو ابتدائی تجویزیں تھی اس پر پازیٹیو رد عمل، مثبت رد عمل دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دوسری جانب حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ اس تجویز پر ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ، کوئی مکمل ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ حماس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی تک کسی تجویز پر متفق نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے وضاحت کی کہ دونوں دھڑوں کو اہم تحفظات ہے۔ قطر کا بیان جلد بازی میں آیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں حماس کے ذرائع نے کہا تھا کہ حماس پیرس میں ہونے والی میٹنگ کے دوران زیر بحث 3 منصوبوں پر غور کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ 6 ہفتے کی جنگ بندی اور غزہ کو بھیجی جانے والی امداد میں اضافے سے متعلق ہے۔ اجلاس میں امریکہ، مصر، اسرائیل اور قطر کے نمائندے موجود تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس مرحلے کے دوران اسرائیل میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے صرف خواتین، بچے اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بیمار مردوں کو غزہ کے مسلح افراد کے ہاتھوں رہا کیا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی فوج کے انخلا کے بارے میں بات چیت ہوگی اور مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن میں مزید قیدیوں کے تبادلے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت امریکہ سے آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے امریکہ کے شہر شکاگو سے کہ شکاگو میں ایک اسکول میں حجاب پہنی ایک مسلم اسٹوڈنٹس پر بیٹی پر حملہ کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسکول میں موجود ایک لڑکے نے مسلم طالب
तालिबा को सर से पकड़कर नीचे जमीन पर गिराया, जबकि पुलिस ने इस वाकये की इंक्वायरी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबा का ताल्लुक सऊदी अरब से बताया गया है, जो कि 2 महीने से अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका में सऊदी अरब का सफारत खाना भी इस मामले को देख रहा है। लेकिन यह खबर काफी वायरल हो रही है कि अमेरिका के एक स्कूल में एक मुस्लिम हिजाब पहनी तालिबा पर हमला कर दिया गया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि तहरीक अन-नहदा के रहनुमा लीडर राशिद अल गन्नौशी को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ट्यूनिस की एक अदालत ने अन-नहदा तहरीक के सरबराह राशिद गन्नौशी और उनके दामाद रफीक अब्दुस्सलाम को फौरी तौर पर 3 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर इल्जाम है कि उनकी जमात को 2019 के इलेक्शन के दौरान गैर मुल्की फंडिंग हासिल हुई थी, मगर उन्होंने इस फंड की वजाहत नहीं की। फैसला सुनाए जाने के मौके पर अल गन्नौशी अदालत में मौजूद नहीं थे। ट्यूनिस की कोर्ट ऑफ फर्स्ट में बदउनवानी के मुकदमात की जांच के जिम्मेदार विंग चैम्बर ने यह फैसला दिया कि अन-नहदा के सदर राशिद गन्नौशी और उनके दामाद रफीक बिन अब्दुस्सलाम को फौरी तौर पर 3 साल के लिए कैद की सजा सुनाई गई है। एक अदालती एहलकार ने कहा कि उन्हें यह सजा बैरून मुल्क से मिलने वाली फंडिंग को खुफिया रखने पर सुनाई गई है। ट्यूनिस की अदालत अव्वल के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद जैतूना ने जुमेरात के रोज अल अरबिया और अल हादिस को बताया कि अन-नहदा को तकरीबन 11,70,000 अमेरिकी डॉलर की रकम बैरून मुल्क से मिलने का इल्जाम आयद किया गया था और इसी मामले में बाकायदा राशिद अल गन्नौशी को और उनके दामाद को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हौसी ग्रुप का बड़ा बयान आया है। हौसी ग्रुप ने कहा है कि अमेरिका हमारे हमले रोकने में नाकाम रहा है और अब वो हमारे खिलाफ चाइना का सहारा ले रहा है। गुज़िश्ता अक्टूबर से गज्जा की पट्टी पर जारी इजरायली जंग के नतीजे में बहरे अहमर और खित्ते में आम तौर पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में यमनी हौसी ग्रुप ने कहा है कि वो इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। हौसियों के रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने जुमेरात को एक तकरीर में कहा कि इजराइल जाने वाले किसी भी बहरी जहाज को निशाना बनाने के लिए ग्रुप की तैयारी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया खुद को एक मखमसे में डाल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बहरे अहमर के मिशन में अमेरिकी और बरतानवी नाकामी की एक अलामत वाशिंगटन की जानिब से चीन से सालिसी की दरखास्त करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उनके ग्रुप को अपनी कार्रवाइयां रोकने के लिए चीन से मदद लेना पड़ी थी। यानी हौसी ग्रुप का यह कहना है कि अमेरिका हमारे हमले रोकने में नाकाम रहा है और अब वह हमारे खिलाफ चीन का सहारा ले रहा है। और यह भी कहा अल हौसी ग्रुप ने कि इजराइल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होना शर्मनाक बात है, यह सच्चाई और इंसाफ के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि मगरिबी अवाम में कुछ आजादाना आवाजें उभरने लगी जो गज्जा के अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से मगरिबी पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। यानी मगरिबी अवाम में भी बाकायदा इस बात को महसूस किया जा रहा है कि इजराइल आतंकवादी है और इजराइल और अमेरिका आतंकवाद का नंगा नाच फलस्तीन में कर रहा है। आखिरी बड़ी खबर इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज में आ रही है। इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट है, सदर है, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान
अपनी तरफ से जंग में पहल नहीं करेगा। हाँ, अगर हमला हुआ तो फिर भरपूर ईरान उसका जवाब देगा। इब्राहिम रईसी का ये बयान इस जारी मफरूजाती बहस के कई रोज बाद सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका उर्दुन में हलाक 3 फौजियों का बदला लेने के लिए ईरान पर हमला कर सकता है। याद रहे कि पिछले हफ्ते के रोज अमेरिका के 3 फौजियों को अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले में मार दिया गया, हलाक कर दिया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की गई कि हमला मलेशिया के ग्रुप के साथ मिलकर यह करवाया गया जो ईरानी हिमायत याफ्ता है और अमेरिका के अलावा इजरायली अहदाफ को भी निशाना बनाने की कोशिश में रहते हैं। अब ईरान पर इसका इल्जाम आ रहा था और अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहा है, तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का भी बयान आया है कि ईरान हमले में पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर ईरान अमेरिका को इसका भरपूर जवाब देगा।